अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब का चैनल की टीम पहुंची है जी अज ननकाना साहब, जिथे कि 551वां गुरपुरब मनाया जा रहा और चढ़ते पंजाब तो साडे सिख वीर भैन भाई साडे अम्मा जी साड़ियाँ वो इत्थे आईयां जी। असी उन्हां नाल गलबात का सिलसिला भी शुरू किया आ। तुसी पहले भी वीडियो देखिया होनियां, उन्हां विच उन्हां नाल गलबात जिहड़ी सांझी कीती आ। ते अज साडे नाल इत्थे गुरुद्वारा विच ही साडी मुलाकात हुई है जी। पंजाब दे शेर मुनीर हुशियारपुरिया जी, जिहड़ा कि मेरे ज़िले तो ही ने जी, ये भी हुशियारपुर के रहने वाले आ। ये सानू इत्थे मिले आ जी। असीं इन्हां कोल भी पुछना है कि जदों इत्थे सिख संगतां आउंदियां, चूँकि इन्हां दा काफ़ी तजर्बा आ, काफ़ी पुराने पंजाबी दे नाल जुड़े होए और पंजाबी दे सेवक आ जी। वो सारियां पिछलियां गल्लां भी आपां इन्हां कोल पुछने कि वो जदों उदों आउंदे हुंदे सी ते हुण दे आउण दे विच की फ़र्क आ, इंतजामात विच की फ़र्क आ, बाकी सारियां गल्लां बातां भी इन्हां कोल पुछदे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कसाना साहब। और मैं शुक्रगुजार हाँ एक पिंड पंजाब की टीम का कि मैनू इन्हों ने देखा और मेरे नाल गलबात करन लगे। देखो हर साल असी मैं तो पिछले कई साल तो इत्थे आ रहा, हर साल बड़ी गहमा गहमी और बड़ा रश हुंदा। हर साल कोई 3500 तो 4000 की संगत सिर्फ इंडिया तो ही आती सी, लेकिन इस दफ़ा जिदा एक साल हो गया कोरोना की महामारी जिहड़ी है वो चल रही है, उसकी वजह तो ये बड़ी इदां दी सूरत हाल सी कि एक मिनट च पता लग रहा सी कि संगत आ रही, अगले मिनट च लग रहा सी कि नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद 602 यात्री आ गए इत्थे और सानू असी उन्होंने सारिਆਂ वैलकम करन आए हैं। सारे मुस्लिम वीर भी इत्थे जमा है, लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा कि पहले वाली गहमा गहमी वो जिहड़ी है वो नज़र नहीं आ रही जी। तादाद घट है गहमा गहमी भी। हाँ जी, विदेशों तो भी जिहड़े आंदे सी यात्री वो भी इस दफ़ा बहुत घट है। जिहड़े अमेरिका कैनेडा यूरोपीयन कंट्री तो आंदे हुंदे सी वो भी इस दफ़ा बहुत घट है। लेकिन ये कि फिर भी एक गुरु घर दीयां रौनकां जिहड़ियां उदां ही लगियां, लंगर लगे हुए और लोग सेवा कर रहे हैं, तो बड़ा वधिया लग रहा। तुहाडे नाल गल करके भी बड़ा वधिया लग रहा। मनीर भाई अगे भी ज़हरा जी गुरपुरब ते जां विसाखी दे मुख्तलिफ इवेंट जिहड़े उन्हां ते अपने चढ़दे पंजाब तो आंदे आ पंजाबी भरा, लेकिन जदों दे दूरियां घटियां आ WhatsApp राहीं YouTube राहीं ये जिहड़ियां वीडियो देखण तो बाद एक बहुत सारा माहौल का जिहड़ा ना फर्क पिया, पॉजिटिव फर्क पिया। तुसीं उहदे बारे की कहणगे कि उदों जदों लोग आंदे हुंदे सी उदों उन्हां दे दिल दे विच की खौफ हुंदा सी जां किन्नी आज़ादी हुंदी सी? हुण जिहड़े लोग आंदे उन्हां दे बारे हुण तुसीं की मतलब फर्क कढदे हैं? सच्ची गल पुछो कि जदों का पिछले कोई 5-7 साल तो सोशल मीडिया आ गया, जिहदे विच WhatsApp है या फेसबुक है या होर YouTube वगैरह, खास तौर पर जिद्दां तुसीं बहुत वधिया काम कर रहे, होर बहुत सारे दोस्त साडा बहुत वधिया काम कर रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। तो किदां हो सकता कि जिहड़े बंदे पाकिस्तान आएंगे तो फिर उन्होंने जिहड़ा किसी होर मुल्क का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक खौफ सी और ये खौफ ख़त्म किया इस सोशल मीडिया ने। एक बहुत वड्डा इनकलाब आ गया, बहुत वड्डा इनकलाब ये आया कि लोगों का झाका ही खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। हुण तो बिल्कुल बल्कि एक दूसरे नूं लोग मिथ के आंदे, जिद्दां कुछ दोस्त आए हैं, मैं हुण उन्हां नूं खास तौर पर मिलण की खातर आया। अगे देखो जी तोहफा भी लैंदे दिंदे सी ते चोरी छुपे वाला हिसाब सी, हुण ते ओपनली देखो मैं डॉक्टर मनजीत सिंह बल जी लई सरोपा और होर चीज़ां जिहड़ियां वो लैके आया और उन्होंने मैनूं बुक्स भेजियां। हुण मैं लभ रहा भाई साहब जिहड़े इंडिया तो आए हैं, उन्होंने मैनूं दस्सिया कि वो एक रूम दे विच है, तो मैं हुण उन्हां नूं मिलण जा रहा सी, अगों तुहाडे नाल मुलाकात। हुण तो बिल्कुल ओपन चीज़ां, हुण तो सिर्फ एक वो लकीर है, बाकी विरचुअली तो हर चीज़ वो ख़त्म हो गई। विरचुअली हर चीज़ असी उन्हां नाल कनैक्टेड हाँ, साडे नाल कनैक्ट बल्कि पूरी दुनिया नाल। एक पिंड जिहड़ा ग्लोबल विलेज का जिहड़ा सी ना वो बिल्कुल हुण असी अपनी अखां नाल साडी पीढ़ी ने देख लिया। सानूं तो लगता सी कि शायद असी ना देखांगे, लेकिन वो चीज़ साडी पीढ़ी ने देख ली। डर खौफ हर किस्म के दूर हो गए और असी मैं रिक्वेस्ट करांगा तुहाडे चैनल के थ्रू ज़्यादा तो ज़्यादा संगतां आण और गुरपुरब तो इलावा भी आण। देखो सारा साल गुरुद्वारा साहब दे विच कोई संगत नहीं आती, बिल्कुल इदा सुनसान हुंदा। असी मुस्लिम वीर ही इत्थे आने आ या जिहड़े लोकल 200-250 घर है ननकाना साहब दे विच ओही आंदे। तो असी रिक्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया दे, तुहाडे एक पिंड पंजाब का चैनल पूरी दुनिया देखा जाता, मैं रिक्वेस्ट करांगा कि सारा साल संगतां आण ताकि असी उन्होंने वधिया तरीके नाल वैलकम करिए और जिहड़ा असी उन्हां दे जिहड़े जिन्ने भी चाह लाड़ है वो असी कर सकीए जी। बिल्कुल जी, असी चैनल तो पहले सुनते होंगे सी कि जदों ननकाना साहब संगतां आदियां और मुख्तलिफ एरिया चों साडे बंदे वो इत्थे आंदे हुंदे सीगे और मतलब अनाउंसमेंट करवाते सी कि कोई हुशियारपुर का हैगा, कोई जलंधर का हैगा, कोई लुधियाने का हैगा,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਨੀਰ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 12 ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਾਘੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਤਬਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ DAP ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸੂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਨੀਰ ਬਾਈ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੋ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਬਲਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪਾਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲਈਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ।
ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਇਹੀ 70-72 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PM ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਾਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੱਚ ਨਾਓ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸਤਿ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਿਟਾਵ ਦੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਧਰ ਰੁੜਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ 602 ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ। ਬਲਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ
ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।